friends, we are starting a study of economics which will helpful to class 12 HSC board from Maharashtra. We are starting the chapter number first, introduction to microeconomics. The study of economics is divided into two main parts, which is micro and macro. Those two terms are introduced by Professor French in 1933. The term of microeconomics is derived from Greek word which is mikros, micros, which means small. Term macro terms is also derived from Greek word which is makros, macros, which means large. Then micro economics study will be concerned to small part of economics such as individual consumer, individual producers, etc. But in macroeconomics, which is concerned to study of economy, that is aggregate demand, aggregate supply, national income, etc. The term of microeconomics is very traditional. The approach of microeconomics is very traditional, and origin of this approach can be treated back the era of classical economists like Adam Smith, David Ricardo, etc. Professor Adam Smith is the father of economics. He is a very well-known book which published in 1776 is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. It's very famous. He emphasized the production and the expansion of wealth with proper utilization of resources. Next, Professor Alfred Marshall. He also published his famous book Principle of Economics in 1890. He also known as the architect of economics. We should go to forward to definition of microeconomics as follows. There is a number of economists who create the definition of microeconomics, but we should focus on the main two definition of microeconomics, which are follows. The first definition of microeconomics is according to Professor Kenneth E. Boulding, that microeconomics is micro
Microeconomics is the study of particular firm particular household individual prices, wages, individual prices, wages, income, individual industries, individual industries, particular commodities, etc. The second one is Professor Maurice Dow. This study of microeconomics is microeconomics is in fact a microscopic study of economy. Microscopic study of economy. Dear student, Professor Kenneth A. Boulding is defined as the microeconomics is the study of a particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities. It means, according to Professor Boulding, the study of microeconomics is concerned to number of small units of economics which particular firm, a firm is a small part of economy. Individual household, in country, a particular household, there is a small unit of a study. In individual prices of a particular commodity, not whole. Wages of
labor. We can study the how to determine the wages, income, prices, etc. conditions in the microeconomics. How to determine the prices, how to determine the wages, like that. Particular commodities, etc. According to Professor Maurice Dow, that microeconomics is in fact a microscopic study of economy. It means in microeconomics, we should study the microscopic study of economy. It means it is study of economy with microscope. Small and number of millionth part of economy. ओके, हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जे आजपासून इयत्ता 12वी मधील अर्थशास्त्र विषय हा अभ्यासाला घेतलेला आहे आणि या विषयामध्ये आपण आजपासून चॅप्टर पहिला म्हणजे धडा पहिला इंट्रोडक्शन टू मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्राची ओळख याच्यावरती आज भर देणार आहोत. तर यामध्ये आपल्याला असे दिसते की प्रोफेसर फ्रेंच यांनी 1933 मध्ये अर्थशास्त्र विषयामध्ये 2 महत्वाचे जे काही भाग केलेले आहेत ते म्हणजे सूक्ष्म आणि स्थूल याप्रमाणे. तर आपल्याला सूक्ष्म ह्या विषयाचा जर इंग्रजीमध्ये बघितलं तर त्याला मायक्रो MICRO असं म्हणतात. तर हा जो शब्द आहे हा ग्रीक भाषेतील MAKROS मायक्रो म्हणजेच स्मॉल सूक्ष्म यापासून तयार झालेला आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला स्थूल म्हणजेच मॅक्रो हा शब्द देखील ग्रीक भाषेतील MAKROS मॅक्रोज म्हणजेच लार्ज म्हणजेच मोठे म्हणजेच स्थूल या अर्थाने येथे घेण्यात आलेला आहे. तर यामध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे जे आहे हे एखाद्या विशिष्ट अशा घटकांवर अर्थशास्त्रातील विशिष्ट अशा घटकांवर छोट्या छोट्या घटकांवरती काय करते विचार करते किंवा त्याचा अभ्यास करते. तर स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये मात्र एखाद्या अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी घटकांवरती अभ्यास केला जातो, जसे की सरासरी मागणी, सरासरी पुरवठा, राष्ट्रीय उत्पन्न याप्रमाणे. परंतु सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये मात्र एखादा ग्राहक, एखादा उत्पादक अशा छोट्या छोट्या घटकांचा अभ्यास हा सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. मित्रांनो, अर्थशास्त्रामध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र हा जो विचार आहे, सूक्ष्म हा विचार हा पूर्वीपासून आहे. तर यामध्ये विशेषतः जे काही अर्थशास्त्रज्ञ आहे यामध्ये ॲडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो या सारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचे योगदान मोठे आहे. यामध्ये ॲडम स्मिथ यांनी 1776 मध्ये अन इन्क्वायरी इंटू द नेचर अँड कजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नावाचा ग्रंथ म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये संपत्तीचे अर्थशास्त्र या नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. यामध्ये त्यांनी आपल्या जवळील असणाऱ्या म्हणजे आपल्याकडे असणाऱ्या जसे की जंगल आहे, पाणी आहे यासारख्या संसाधनांच्या सहाय्याने आपण उत्पादन आणि त्याचं वितरण किंवा त्याची वाढ या सहाय्याने आपण संपत्तीची वाढ कशी करावी याबद्दल उहापोह या ग्रंथामध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये नंतर दुसरे जे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत ते म्हणजे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल यांनी देखील 1830 मध्ये त्यांचा प्रिन्सिपल ऑफ इकॉनॉमिक्स नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्याला मराठीमध्ये अर्थशास्त्राचे तत्व असे म्हणतात. तर हे जे दोन्ही अर्थशास्त्रज्ञ आहे यांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.
तर अल्फ्रेड मार्शल यांना सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या जडणघडणीमध्ये पाया म्हणजेच आर्किटेक्चर ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या जडणघडणीमध्ये महत्वाचे वाटा असणारे असे त्यांना म्हणतात. तर त्यांच्या प्रिन्सिपल ऑफ इकॉनॉमिक्स या ग्रंथामध्ये त्यांचे मुख्यत्वे जे काही वर्णन आहे ते सूक्ष्म अर्थशास्त्राशी संबंधित असे आहे. तर यापुढे आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याख्या बघूया, म्हणजेच सैद्धांतिक व्याख्या बघूया. यामध्ये प्रोफेसर केनेथ ई गोल्डिंग यांच्या मते सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे ज्यामध्ये एखादी उद्योग संस्था, एखादी कुटुंब संस्था, एखादी किंमत निश्चिती, वेतन निश्चिती, उत्पन्न, त्यानंतर एखाद्या कंपनी, एखादा उद्योग, तसेच विशिष्ट अशा वस्तूंशी संबंधित संपूर्ण अभ्यास हा केला जातो. म्हणजेच सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये अर्थशास्त्रातील छोट्या छोट्या घटकांचा अभ्यास केला जातो. यानंतर पुढे प्रोफेसर मॉरिस डोब यांनी आपल्या विश्लेषणामध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याख्या केलेली आहे. त्यांच्या मते सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेचा सूक्ष्म अतिसूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास केला जातो. मायक्रोस्कोपिक स्टडी, सूक्ष्म अतिसूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास केला जातो, त्याला सूक्ष्म अर्थशास्त्र असे म्हणतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अर्थशास्त्राची पार्श्वभूमी आणि तसेच सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याख्या अभ्यासलेली आहे. तर आपण पुढील भागामध्ये फॅक्टर्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे घटक यांचा अभ्यास करूया. तेव्हा जर समजा आपल्याला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.